are going to begin with a new lesson, and the title of the lesson is photosynthesis in higher plants. Actually, higher plant it means the plant which have a vascular tissue, such as the xylem and phloem. ज्या प्लांट मध्ये vascular tissue असतात xylem and phloem, असे प्लांटला आपण म्हणतो higher plants. And we know that among all the category of plants, higher plants are usually pteridophytes, angiosperm and gymnosperm. These are the three higher category plants because they contain vascular tissue like a xylem and phloem. And we are going to proceed how photosynthesis takes place in such kind of a or such category of a plant. Shall we? चलो. इस 3 MCQ वाला चॅप्टर आहे. लाइन बाय लाइन तर तुम्हाला शेवटी अटेंड करायचं आहे, त्याच्यासाठी प्रिपेअर करावं लागेल. बट लाइन बाय लाइन साठी तुम्हाला फुल्ली कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग पाहिजे. आपण फार डिटेलमध्ये जाणार आहे या चॅप्टरला. चलो. So guys, first of all, what is actually the introduction of the lesson? So simply first of all, इकडे बघूया कोणी येत असेल. Actually आहे काय photosynthesis? So photosynthesis की definition अशी आहे, yes, biochemical reaction a biochemical reaction in which light energy get converted into chemical energy. Is it this definition suits to someone thermodynamics law? Yes. You know, there are 4 laws of thermodynamics, like a zeroth law. Have you heard of it? नहीं. Thermodynamics के 3 नियम है ना, ये 4 नियम. पहला लॉ है zeroth law, दूसरा लॉ है first law, second law and third law. तो first law क्या म्हणते हैं? Second law क्या म्हणतो है? Energy neither can be created nor can be destroyed. It just change from one form into another. तो हे जो सेकंड लॉ है ना थर्मोडायनेमिक्स है, त्याच्यामध्ये एक स्टैंडर्ड जो एग्जांपल है ना तो फोटोसिंथेसिस का है. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करते हैं. तर लाइट एनर्जीचं कन्वर्जन तुम्ही केमिकल एनर्जीमध्ये कसं करणार? त्याला पण एक एक्सपेरिमेंटली होतं. मी अनेक ठिकाणी इंटरव्ह्यू दिला होता, तर या टॉपिकचं इंट्रोडक्शन करून दिलं. तो काय आहे ते एक्झॅक्टली लाइट एनर्जीला तुम्ही केमिकलमध्ये कसं कन्वर्ट करणार? इमॅजिन यू हॅव अ वन पोर्ट, एक कुंडी आहे तुमच्याकडे, अँड इन दॅट पोर्ट यू ग्रोन अ व्हेरी स्मॉल प्लांट and number of leaf are there on that small plant. Now we'll see how photosynthesis takes place. Now this is the leaf, yes, and leaf will obviously have what? Chlorophyll pigment. Leaf will have chlorophyll pigment. आता बघा हे ना स्टँडर्ड डेफिनेशन, याला सोडून अजून एक स्टँडर्ड डेफिनेशन which is prepared in almost every textbook and book. What is the definition? A biochemical process. A biochemical process in which carbon dioxide and water act as raw material in presence of sunlight. In presence of sunlight, it get converted into glucose as product, and O2 as byproduct. See guys, this definition is very powerful than the first also. First definition says
a process in which we convert light energy to chemical energy. आता बघा इकडे काय आहे? A biochemical process in which carbon dioxide and water act as a raw material. Act as a raw material. In presence of sunlight, who is going to absorb sunlight? Obviously, chlorophyll pigment. In presence of sunlight, it gets converted into glucose as a byproduct. आता बघा, आता आपण पाणी कुठे देतो जमिनीमध्ये? As a we sprinkle the water into the ground, in the soil. So water travels from the soil up to the leaf. We learn in transporting that. पाणी खालून वरती जातं. तर बघा आता पहिले तर यांच्याकडे वॉटर पोहोचून गेलं खाली. येस, प्लांट अजून स्टोमॅटा ओपन करताना काय रिलीज करतात? O2 प्लस वॉटर. अँड स्टोमॅटा क्लोजिंग करताना काय ॲब्झॉर्ब करतात? CO2. बघा CO2 प्लस वॉटर. हे दोन्ही काय बनून गेले? They become what? Raw material. Now leaf is green in color just because leaf have a chlorophyll pigment and it is now eligible to absorb what? Sunlight. So leaf आहे ना sunlight आता absorb करू शकते. Sunlight absorb केल्यानंतर अशी रिएक्शन बनेल. कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर in presence of sunlight, it get converted into C6H12O6 as product and plus what? O2 as byproduct. हे काय झाले डेफिनेशन? हे केमिकल रिएक्शन झाली कसली? फोटोसिंथेसिस. कसली? फोटोसिंथेसिस. आता बघा ॲक्च्युअली केमिकल रिएक्शन मध्ये तुम्ही बघितलं ना, 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water get converted into glucose and produces 6 molecule of oxygen. This is this standard definition. This one is a double standard definition. याच्याशिवाय तुम्हाला कोणाला कळणार नाही फोटोसिंथेसिस काय. आता बघा, a biochemical process in which carbon dioxide and water act as a raw material. कच्चा माल act as a raw material in presence of what? Sunlight get converted into the glucose as a product and O2 as a byproduct. आता हा O2 जो बायप्रोडक्ट आहे तुम्हाला आपल्या पेपरमध्ये येईल. The oxygen liberated during photosynthesis actually comes from. So answer काय असं? Actually comes from water. ऑक्सिजन जो फोटोसिंथेसिसच्या एंडमध्ये बाहेर निघतो हे कुठून आहे? त्याला तो ॲक्च्युली पाणी म्हणतो. ठीक आहे? गेटिंग गाईज what I'm telling you. So हे आहे डेफिनेशन, हे पण डेफिनेशन आहे आणि हे त्याच्या प्रॅक्टिकल एक्सपेरिमेंट. कमा इंट्रोडक्शन या आपण पुढे जाऊया. So guys, बघा what do we know about photosynthesis? Guys, literally I'll tell you, photosynthesis एवढा पॉवरफुल चॅप्टर आहे ना माझा, हे तुम्हाला इमॅजिन तुमच्या माइंडमध्ये क्लिअर होईल की एक्झॅक्टली लाईट असं एंट्री करत असेल, फोटॉन आणि क्वांटमच्या फॉर्ममध्ये मूव्ह होते. यू नो फोटॉन क्वांटम? यू डोंट नो. यू ओनली द यू लिसन द वर्ड. यू नो? टेल मी समवन what is photon? That's obviously what I was saying. You heard about it. You don't know that. काय आहे फोटो? जेव्हा लाईट एखाद्या ऑब्जेक्टवरती पडते त्याला फोटो. जेव्हा लाईट एखाद्या ऑब्जेक्टवरती पडते त्याला आपण म्हणतो फोटो. आणि क्वांटम मुवमेंट बंडल ऑफ एनर्जी. बंडल ऑफ एनर्जी इज नॉट एज अ क्वांटम. येस. and movement of energy is known as a photon. एनर्जी लाईट जेव्हा एका ऑब्जेक्टवरती पडते त्याला फोटॉन म्हणतात. लाईट जेव्हा ऑब्जेक्टवरती पडते आणि ती एनर्जी ट्रॅव्हल होते ना, त्या स्ट्रीमला आपण म्हणतो फोटॉन. आणि त्या स्ट्रीममध्ये जेवढे एनर्जीचे पॅकेट आहे, जेवढे एनर्जीचे बंडल आहे त्याला आपण म्हणतो क्वांटम. स्लोली बट स्लोली इन अ नेक्स्ट लेक्चर यू विल अंडरस्टँड. नेक्स्ट और मे बी नेक्स्ट लेक्चर यू विल अंडरस्टँड दिस. सो गाइस, चलो आपल्याला आतापर्यंत फोटोसिंथेसिसबद्दल काय माहिती? सो इन युअर 9th स्टँडर्ड you had one small experiment and in your 10th standard you had another experiment. This proves
This indicates that photosynthesis would appear like this. But exactly how does it happen? That we will see in the lesson. अजून आपल्याला काय इंट्रोडक्शन चाललं तर बघा तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट सांगतो. Just do one thing. Just take a one leaf. जे आपल्या NCERT मध्ये दिलं आहे ते सांगतो. Just take a leaf and just divide this leaf into two parts. Just divide this leaf into two parts and take another leaf and do not divide it into two parts. Just keep as it is. Yes, you can take a single leaf also, but we do most probably which test confirmatory test to confirm whether the process is like that or only or. तो आपण आहे ना दोन लीफ घेतलेले आणि दोन लीफ मध्ये आपण काय केलं बघा, जी पहिली लीफ आहे ना त्याला आपण आहे ना हाफ ब्लॅक पेपरने कव्हर केलेलं आहे. वी कव्हर्ड इट बाय ब्लॅक पेपर. ब्लॅक पेपर काली मिर्च नाही आहे, ब्लॅक पेपर कुठल्या ब्लॅक कलरचा पेपर. ठीक आहे, समज आपण आहे ना याला ब्लॅक पेपरने असं कव्हर केलेलं आहे आणि याला आपण ॲज इट इज ठेवलं. मी इथे ना असं इकडं क्रिएट पण केलं किंवा हाफ ब्लॅक याचा कलर केला आहे, हाफ ब्लॅक आणि हाफ ग्रीन. तर तुम्ही जर लीफला असं एक्सपोज करा and after 24 hours you try to find production of starch. Actually produce काय होतं guys? ग्लुकोज होतं ना, आपण ग्लुकोज मध्ये काय बनवतो? स्टार्च. तर जे आपण 24 आवर्स आहे ना या लीफ ॲज इट इज ठेवलं, नंतर आपण चेक केलं की स्टार्च प्रोड्यूस झालं आहे का नाही. सो व्हॉट फाउंड यू नो in this leaf starch was produced. In this leaf starch was only produced in green part. So this clearly proves that light can only absorbed by the chlorophyll pigment in a green region. In this region also there was a green part. Chlorophyll pigment was existing, but we have hide it. आपण त्याला लपवून टाकलं त्याच्यामुळे ना त्यांनी लाईटला या पार्टने लाईटला ॲब्झॉर्ब नाही केलं. अल्टिमेटली इकडं फोटोसिंथेसिस झाला नाही, इकडं स्टार्च प्रोड्यूस नाही झाला, परंतु वरती स्टार्च झाला आणि या लीफमध्ये पूर्ण लीफमध्ये स्टार्च प्रोड्यूस झाला. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह दॅट इम्पॉर्टन्सी ऑफ chlorophyll pigment for attracting light. Imagine if light is not there. How you will indicate light in, you can say, physics? You will indicate by delta, no? Because it will be one kind of energy. Correct again? Simply 6 molecule of a carbon dioxide, 6 molecule of a water, delta light, energy light, get converted into C6H12O6 glucose and plus 6 molecule of oxygen as a byproduct. So logic हा experiment perfect. म्हणजे आपल्या NCERT मध्ये पहिला छोटा experiment हा दिला. अजून एक experiment सांगतो. Just take one test tube. Just take one test tube. In that test tube, what you should put? You should put one cotton ball. Yes, तुम्ही त्या test tube मध्ये cotton ball टाका आणि cotton ball सोबत आहे ना KOH solution टाका. काय KOH सोल्युशनचा इफेक्ट काय होतो माहिती? जर तुम्ही KOH सोल्युशन आहे ना कॉटनवरती ठेवून दिले तर कॉटन त्याला KOH सोल्युशनला होल्ड करून ठेवेल आणि नंतर काय करा तुम्ही, नंतर त्या KOH सोल्युशन सोबत टेस्ट ट्यूबमध्ये एक लीफ टाकून द्या, त्याला कव्हर करून टाका. आता होणार काय? दिस लीफ विल ॲब्झॉर्ब CO2. This leaf will absorb CO2. But CO2 present in the leaf will be absorbed by cotton. Actually it will be absorbed by KOH solution. KOH solution कुठे कॉटन मध्ये? समजतंय का मी काय पार्ट बनवतो? टेस्ट ट्यूब मध्ये मी कॉटन बॉल टाकला and in that I have put a KOH solution. KOH solution is a famous for attracting CO2. आता लीफ मध्ये जो CO2 आहे, CO2 कामाचा ना लीफला, रॉ मटेरियल आहे ना फोटोसिंथेसिस. तर CO2 ला कोण ॲब्झॉर्ब करून घेतोय? KOH. आणि KOH कुठे? कॉटन मध्ये. सो पूर्णच्या पूर्ण CO2 लीफच्या कॉटन बॉलमध्ये चालू आहे आणि लीफमध्ये जर CO2 नाही राहणार तर लीफने सनलाईट ॲब्झॉर्ब बी केला तरी काय होणार आहे का? बिकॉज CO2 रॉ मटेरियल नाही तर फोटोसिंथेसिस होईल. सो काय होईल पुढे?
no starch production, no starch production found. Starch production पुढे सापडलं नाही. So this experiment also proved that importance of CO2 as a raw material in photosynthesis. This experiment proved that importance of a light in the process of photosynthesis. Come on. Experiment. This is very famous experiment. This is called Priestley's experiment. Which one? Priestley's experiment. याचं नाव आहे Priestley's experiment किंवा the Kendall jar experiment. And what that proof photosynthesis काय आहे? Photosynthesis मध्ये याचा रोल काय आहे? See, what we need O2 or CO2? We need O2. We means we all animal. Animal need O2 and we throw what? CO2. CO2 is our waste. Yes, and waste of a plant is O2. So plant throw their waste O2, which become best for us, and we throw our waste CO2 that become best for the plant. So हे दोघांचे जो exchange आहे ना, तो जे एन्व्हायरमेंटला फ्रेश बनवतो. आणि त्या फ्रेशनेससाठी सर्वात पहिला फेमस एक्सपेरिमेंट ते केलेला आहे प्रिस्लीने. तर प्रिस्लीचे एक्सपेरिमेंट कसं बघा, तुमच्या NCERT मध्ये 2 पेज डिस्क्रिप्शन आहे कोणाचं? अर्ली एक्सपेरिमेंटमध्ये म्हणजे 5 सायंटिस्टांच्या 2 पेजमध्ये एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्शन. त्या 2 पेजला मी फक्त 2 स्लाइडमध्ये कन्वर्ट करून टाकले. और बाकी काही रिकामी गोष्ट वाचायची गरज आहे. तुम्हाला फक्त मेन पॉईंट ठीक आहे. प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट. A candle burning in a closed space बेल जाते की वाचन मला माहिती आहे. हे बघा, पहिले ते ना एक कॅन्डल एक ना क्लोज्ड जार घेतला आणि त्या क्लोज जारमध्ये की ना माईसला सोडवलं. माईस वर यू कॅन से रेड. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये ना कॅन्डल स्विच ऑन करून दिली, कॅन्डल लावून दिली, वरती ना जार ठेवून दिली. सो नाव दिस बिकम्स अ टोटल एअर टाईप. नायदर O2 goes in, neither CO2 comes out. हा एनिमलला O2 पण भेटणार नाही आता, CO2 पण त्याच्या बॉडीमधून बाहेर जाणार नाही, जो आहे ते मध्ये येतो. आफ्टर सम टाइम व्हॉट डू यू फील दॅट गाइस? Candle will get switch off. Why candle will get switch off? Because you have learned in 7th standard that oxygen required to burn the fire. Oxygen नाही आग लागणार नाही. ठीक आहे. जिथे तुम्ही माचीस काढी लावणार तिथं जळत नसेल तिकडे ऑक्सिजन नाही. आणि असं एन्व्हायरमेंट फार क्वचित असतं, लाईक एअर टाईट चेंबर. सो कॅन्डल स्विच ऑफ झाली अँड कॅन्डल स्विच ऑफ झाली, इट मीन्स नो ऑक्सिजन. अँड इफ देर इज नो ऑक्सिजन, हाऊ दॅट एनिमल विल सर्वाइव? Animal suffered from suffocation due to absence of oxygen and ultimately died. Is it simple kind of experiment? Now see, repeat this experiment again. आता त्याने ना एक प्लांट पण घेतला आणि तेच एनिमल घेतला आणि नंतर कॅन्डल लावून त्याला जार बांधले. आता बघा, हे तिघी एकमेकांना कामाचे म्हणजे ॲक्च्युली हे दोन्ही एकमेकांना सपोर्ट करतात. आणि हे इंडिकेशन प्लांट आता एक कांच ने बनलेला है. सो प्लांट कैन एब्जॉर्ब लाइट. लाइट को आर पार जाने के लिए कोई ऑक्सीजन CO2 स्पेस की जरूरत नहीं. लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट. प्लांट विल डू द फोटोसिंथेसिस. प्लांट विल थ्रो गाइस oxygen, and this oxygen will be taken by red, and red will throw CO2 which will be taken by the plant. प्लांट O2 सोडता है तो एनिमलला भेटतो, एनिमल CO2 सोडतो तो प्लांटला भेटतो. आणि O2 कंटिन्यू एन्व्हायरमेंटमध्ये आहे, त्याच्यामुळे कॅन्डल स्विच होणार आहे. आणि पुढे बघा सिच्युएशन तसे काही झालं का त्याला नाही. व्हॉट दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दॅट देर इज इम्पॉर्टन्स ऑफ CO2 in the plant body, but plant cannot survive until they got oxygen from the animal world. So this experiment proves the importance of CO2 as well as O2 between animal and plants. Do you got it? This is Priestley's experiment. तुम्ही फोटो काढून घ्या, ते लिहिण्यासाठी काय मिळेल का फोटो मी पाठवून देऊ शकतो. तुम्ही काढून घ्या, मी पाठवून देऊ सगळे चॅप्टर घ्या आणि तुम्हाला जेव्हा घरी लिहिणार या फोटोवरून लिहून घ्या. Don't write from the complete exercise. Done guys?
प्रिस्लीचा एक्सपेरिमेंट सर्वात फेमस आहे फोटोसिंथेसिस. आता पुढे जे येतील त्याच्यापेक्षा सर्वात प्रिस्लीचा फेमस. हे बघा आता हे 4 एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली 4. आम्ही कलर चेंज करून दिला. पहिला एक्सपेरिमेंट जेन एंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट. त्यांनी काय केलं, विथ एन aquatic plant showed that bright sunlight small bubble were formed around the green parts and dark did not. Later identified the bubble was to be oxygen. हे बघा त्यांनी काय केलं, this was an aquatic environment, means water environment, and inside the water environment there was a plant, and imagine there was a leaf. So what happened, this green colored part was exposed very close to the what, sunlight. हा सनलाइट एकदम क्लोज होतो आणि काही लीफ सनलाइट पासून आहे ना थोडे दूर आहे. तर सनलाइट ज्यांच्यापर्यंत पोहोचते ना ते काय करतात, बबल्स होतात आणि याच्यामधून बबल निघत नाही. तर काही टायमानंतर त्यांनी नोटीस केलं हे बबल एक्झॅक्टली आहे पाण्यात. सो दे फाउंड दिस बबल इज ऑफ O2. हाऊ O2 विल कम, प्लांट विल ॲब्झॉर्ब सनलाइट. सनलाइट जर प्लांटने ॲब्झॉर्ब केलं तर ते काय करते, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसचा बाय प्रॉडक्ट काय आहे, O2 ना. तर O2 बाहेर रिलीज होत आहे आणि हे O2 का रिलीज नाही करत, बबल का रिलीज नाही करत, बिकॉज दे आर व्हेरी अवे फ्रॉम सनलाइट. Have you so that in the sea, imagine this is a sea level. आपण जे पाहिजे फॉर एक्झाम्पल आता ऑइल लावलं आणि नंतर आपण शॅम्पू केलं, ऑइल निघते. This oil will go to your washer and through the tunnel, through the channel, it will go to the big basket that's called sea. समुद्रामध्ये ना ऑइलचे ना लेअर बनवतात आणि त्याच्यामुळे खाली जे लाईफ आहे ना त्यांच्यापर्यंत प्रॉपर ऑक्सिजन आणि प्रॉपर लाईट नाही करू शकतो. एक सायंटिस्ट होते डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती. त्याने ना एक बॅक्टेरियाची जीन मॉडिफिकेशन केली. त्या बॅक्टेरियाचं नाव होतं सुडोमोनास. आता ह्या बॅक्टेरियाला जर तुम्ही ना पाणीमध्ये सीमध्ये टाकलं ना ते काय करते, तिकडून ऑइल खाऊन जाते आणि ऑइल खाऊन गेले तर काय सनलाइट इझिली पोहोचेल. हेच तुम्ही पाणीची बकेटवरती थोडा पॅराशूट ऑइल टाकलं तर ऑइल वरती तर आणि पाणीची डेन्सिटी हेवी होते. मध्ये जर प्लांट असते ना त्याच्यामध्ये सनलाइट नाही पोहोचणार. तर वरून ऑइल काढायचं. ऑइलला तुम्ही फिल्टर नाही करू शकणार. बेस्ट काय, ऑइल ईटर बॅक्टेरिया बनतो. डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती हॅज शोन दिस आणि ती गोष्ट आहे याच्याशी रिलेटेड आहे. याला O2 बबल नाही प्रोड्यूस होते बिकॉज सनलाइट त्याच्याबद्दल प्रॉपरली पोचत नाही. माय क्लिअर एव्हरीबडी. एकदम सिम्पल भाषेत सांगतो. सेकंड बघा, जुलियन वॉन सॅच provided evidence for production of a glucose when plant grow, glucose stored as a starch. It is clear cut guys. When generally plant मध्ये तयार होते ग्लुकोज, तर ग्लुकोज काय प्लांटचा प्रोडक्ट आहे. पण ग्लुकोज क्या तयार होतं नाईटला आणि प्लांटने जर ग्लुकोजला नाईटमध्ये स्टोअर केला, सो ड्यू टू द स्मेल ऑफ ग्लुकोज इट विल अट्रॅक्ट grazing and browsing animal and ultimately they are going to destroy this complete leaf. So system in the nature has think that glucose should convert into starch because glucose is monosaccharide and starch is polysaccharide. Monosaccharide will attract the grazing and browsing animal due to their fragrance, but polysaccharide will not attract because त्याला fragrance नाही. So ultimately polysaccharide जर त्याला attract नाही करणार तर काय होईल, प्लांटमध्ये स्टार्च फॉर्ममध्ये तो ग्लुकोज स्टोअर राहील आणि दिवसाला काय करतो आपण, त्या स्टार्चच्या पूर्ण कन्वर्जन कशात करतो, ग्लुकोजमध्ये. बघा आपण करायचं, आय हॅव टोल्ड यू द ट्रान्सपायरेशन एट अ नाईट पिरियड ऑफ टाइम ABA हार्मोन increases and ultimately potassium increases in the accessory cell, not in guard cell. त्याच्याने होतं का, ॲक्च्युली हे काबर होतं सर, बिकॉज नाईटला स्टार्च असतं आणि दिवसाला त्याचं कन्वर्जन आपण ग्लुकोज मध्ये. दिस इज सेकंड एक्सपेरिमेंट. थर्ड, TW Engelmann. Using a prism, he split the light into the spectral and then illuminated a green algae. Algae same thing. Cladophora. Algae नाम है Cladophora. Placed in aerobic bacteria which uses to detect the site of auto evolution. He observed bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. A split of spectrum. Have you heard about spectrum of visibility in your physics?
या चॅप्टरमध्ये काही कन्सेप्ट येतात स्पेक्ट्रम ऑफ व्हिजिबिलिटी. वेब गोयर माहिती ना, वेब गोयर इंद्रधनुष. इंद्रधनुषमध्ये कलर्स किती येतात? 7. स्टार्टिंगचा कलर कुठला असतो? स्टार्टिंगचा कलर असतो व्हायलेट आणि शेवटचा कलर रेड. तर व्हायलेट आणि नियर अबाउट ब्ल्यू या दोघांच्या वेवलेंथ किती असतो माहिती का? याच्या वेवलेंथ असतो 390 नॅनोमीटर. 390 नॅनोमीटर कोणाच्या? व्हायलेट आणि ब्ल्यू कलरचा. आणि रेड कलरचा असतो 760 नॅनोमीटर. आणि सेंटरला आला ग्रीन. तर ग्रीनचा असतो ते अबाउट 540 नॅनोमीटर. हे मी तुम्हाला नंतर सांगेल पुढे. फिजिक्समध्ये तुम्हाला येतं ते सगळं आयडिया. हे बघा आता लॉजिकली काय